جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، انہیں علم سکھایا، چیزوں کے نام بتائے جو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے غمنڈ کیا اور منع کر دیا۔ وہ بولا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے۔ حضرت آدم ایس کا دوسرا واقعہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا ایو کو ایک خاص پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن ابلیس شیطان نے انہیں بہکایا اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تو وہ بہت شرمندہ اور پریشان تھے۔ وہ الگ الگ جگہوں پر اتارے گئے، لمبے سمے تک ایک دوسرے سے دور رہے۔ ہر دن حضرت آدم علیہ السلام روتے، دعا کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اے میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ سالوں تک انہوں نے توبہ کی، دل سے، سچائی سے۔ آخرکار اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں پھر سے حوا علیہ السلام سے ملا دیا۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زمین پر ایک نئی نیک زندگی شروع کی۔ سبق: سچے دن سے کی گئی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ غلطی کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا واقعہ۔ جب حضرت آدم ایسی اور حوا ایسی سے غلطی ہو گئی اور انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تو وہ بہت شرمندہ اور پریشان تھے۔ وہ الگ الگ جگہوں پر اتارے گئے، لمبے سمے تک ایک دوسرے سے دور رہے۔ ہر دن حضرت آدم ایسی روتے، دعا کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اے میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ سالوں تک انہوں نے توبہ کی، دل سے۔ اللہ نے ان کی توبہ پہلے ہی قبول کر لی تھی، لیکن زمین پر آنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے اور اس کی عبادت کرتے رہے۔ ان کی زندگی پوری طرح توبہ اور عبادت کا نمونہ بن گئی۔ زمین پر سادہ زندگی کی شروعات، جنت کی آرام دہ زندگی کے بعد اب دنیا میں واقعہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر، نہ کھانا، نہ کوئی سہارا۔ اللہ نے انہیں سکھایا کہ زمین پر کیسے جینا ہے، کیسے بیج بونا، کیسے اگانا، کیسے محنت کر کے روزی کمانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا، مٹی میں محنت کی، پسینہ بہایا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی اولاد کو بھی سکھایا، حلال محنت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ہمیشہ بچ کر رہنا۔ سبق: محنت کرنا انسان کی اصلی پہچان ہے، حلال روزی سب سے بہتر ہے، شیطان سے بچنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ پہلے ہی قبول کر لی تھی، لیکن زمین پر آنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے اور اس کی عبادت کرتے رہے۔ ان کی زندگی پوری طرح توبہ اور عبادت کا نمونہ بن گئی۔ زمین پر سادہ زندگی کی شروعات، جنت کی آرام دہ زندگی کے بعد اب دنیا میں محنت تھی، کھانا کمانا، گھر بنانا، موسم سہنا۔ یہی سے انسان کی محنت والی زندگی شروع ہوئی۔ اللہ نے انہیں اولاد دی اور انسانیت پھیلنے لگی۔ ہر پیڑھی کو انہوں نے اللہ کی عبادت اور صحیح راستہ سکھایا۔ شیطان سے بچنے کی ہدایت آدم عیسیٰ اپنی اولاد کو بار بار سمجھاتے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ یہ نصیحت آج تک انسانوں کے لیے ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ۔ آدم عیسیٰ نے بتایا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہر انسان کو اچھے برے میں چنا جائے گا اور آخرت میں اس کا حساب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل نیک، اللہ سے ڈرنے والا اور سچا انسان تھا۔
काबिल थोड़ा सख्त दिल और दुनियावी सोच वाला था। जब दोनों बड़े हुए तो एक मसला पैदा हुआ। काबिल को अपने भाई से जलन होने लगी। अल्लाह के हुक्म से दोनों से कहा गया कि कुर्बानी पेश करो। हाबिल ने अपनी सबसे अच्छी भेड़ अल्लाह के लिए पेश की। काबिल ने खराब फसल, कमज़ोर अनाज पेश किया। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की, लेकिन काबिल की नहीं। इससे काबिल और ज़्यादा जल गया और गुस्से में आ गया। जलन, हसद इंसान को बर्बाद कर देती है। अल्लाह सिर्फ सच्चे दिल से की गई चीज़ को कबूल करता है। गुस्सा और नफ़रत इंसान को बड़े गुनाह तक पहुंचा देती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। हाबिल नेक, अल्लाह से डरने वाला और सच्चा इंसान था। काबिल थोड़ा सख्त दिल और दुनियावी सोच वाला था। जब दोनों बड़े हुए तो एक मसला पैदा हुआ। काबिल को अपने भाई से जलन होने लगी। अल्लाह के हुक्म से दोनों से कहा गया कि कुर्बानी पेश करो। हाबिल ने अपनी सबसे अच्छी भेड़ अल्लाह के लिए पेश की। काबिल ने खराब फसल, कमज़ोर अनाज पेश किया। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की, लेकिन काबिल की नहीं। इससे काबिल और ज़्यादा जल गया और गुस्से में आ गया। जलन, हसद इंसान को बर्बाद कर देती है। अल्लाह सिर्फ सच्चे दिल से की गई चीज़ को कबूल करता है। गुस्सा और नफ़रत इंसान को बड़े गुनाह तक पहुंचा देती है। काबिल ने गुस्से में आकर कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। हाबिल ने जवाब दिया, अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझे मारने आओगे तो भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन काबिल के दिल में नफ़रत इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। यह दुनिया की पहली हत्या थी। कत्ल के बाद काबिल परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि लाश का क्या करे। तभी अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोदकर दूसरे मरे हुए कौवे को दफन कर रहा था। काबिल ने यह देखा और कहा, हाय, मैं इस कौवे जैसा भी नहीं कि अपने भाई को दफना सकूं। फिर उसने अपने भाई को दफन किया और पछताया। उनके वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस घटना से बहुत दुखी हुए। एक बेटा मारा गया, दूसरा गुनाहगार बन गया। ये बहुत बड़ा सदमा था। रिवायतों में आता है कि काबिल अपने वालिद से दूर चला गया और अलग जिंदगी जीने लगा। उसकी औलाद में भी बुराइयां फैलने लगी। गलत काम का असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं, पूरी इंसानियत पर पड़ता है। गुनाह के बाद पछतावा होता है, लेकिन कुछ नुकसान कभी वापस नहीं आते। काबिल के दिल में सुकून नहीं रहा। वो हर वक्त डर, बेचैनी और पछतावे में रहने लग, क्योंकि उसने दुनिया का पहला कत्ल किया था। बहुत बड़ा गुनाह इस्लाम में आता है कि जो भी नाहक कत्ल होता है उसका एक हिस्सा गुनाह काबिल को भी मिलता है, क्योंकि उसी ने सबसे पहले ये रास्ता शुरू किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो इस्लाम में कोई अच्छा तरीका शुरू करे उसे उसका सवाब और उस पर अमल करने वालों का सवाब मिलेगा, और जो बुरा तरीका शुरू करे उसे उसका गुनाह और उस पर चलने वालों का। काबिल यमन की तरफ चला गया। वहां उसने शादी की और उसकी औलाद फैली। कहा जाता है कि ज़मीन पर सबसे पहले बुत परस्ती, गाने बजाने, बेहयाई की शुरुआत काबिल की औलाद से हुई। हदीस में आता है, क़यामत तक जितने भी नाहक खून होंगे उनका गुनाह काबिल पर भी होगा, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका निकाला। एक गुनाह सिर्फ करने वाले तक नहीं रुकता। काबिल ने कत्ल का दरवाज़ा खोला तो क़यामत तक के कत्लों का बोझ उसके सिर आएगा। तौबा का दरवाज़ा अगर काबिल सच्चे दिल से तौबा कर लेता तो शायद अल्लाह माफ़ कर देता। सिर्फ पछतावा काफ़ी नहीं, पलटना ज़रूरी है। नेक औलाद सदकाए जारिया। हाबिल तो शहीद हो गया, मगर शीश अस-सालिम की नस्ल से नबी आए, नेकी फैली। खुलासा, हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और वो अल्लाह के यहाँ कामयाब हुआ। काबिल ने दुनिया भी खोई और आखिरत भी। अल्लाह ने आदम अस्साम को शीश अस्साम देकर उस नुकसान की भरपाई की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।